ఆన్లైన్ ద్వారా శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న భక్తులందరూ కళ్యాణోత్సవ ప్రారంభానికి పూర్వం ఈ కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఎచ్చట ఎవరు ఎందుకు చేయుచున్నారు, వారి యొక్క గోత్రనామములేమిటి అనే వివరాలతో కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవడం సంప్రదాయం. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్లుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హరి ఓం హరి ఓం శ్రేయకాంతాయ శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిధయే నిధయే నిధయేర్తినాం నిధయేర్తినాం శ్రీవేంకట శ్రీవేంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః హే నమః. శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆధికం కర్మ ఆదికం కర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం ఏన సూత్రితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదార్థ విదే విదే విఖనసే నమః వికనసే నమః. శృతి శృతి స్మృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం నదీ పూర్ణం శాస్త్ర శాస్త్ర కల్లోల సంకులం కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం వికనోర్ణవం శుక్లాం శుక్లాం వరదరం భరధరం విష్ణుం విష్ణుం శశివర్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ ధ్యాయేత్ సర్వ సర్వ విఘ్నోప విఘ్నోప శాంతయే శాంతయే యస్య యస్య ద్విరద విరద వక్త్రాద్యాః వక్రాద్యాః పారిషద్యాః పారిషద్యాః పరశతం పరశతం విఘ్నం విఘ్నం నిఘ్నంతి విఘ్నంతి సతతం సతతం విశ్వక్సేనం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే తమాశ్రయే శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ గోవింద 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 ఆద్య శ్రీ ఆద్య శ్రీ భగవతో భగవతో మహాపురుషస్య మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పరాకే శ్రీ శ్వేత శ్రీ శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే కన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమ పాదే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భారతవర్షే భరతఖండే భరతఖండే శకాబ్దే శకాబ్దే మేరోః మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహ క్షేత్రే ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీవేంకటాచలే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక వ్యావహారిక చాంద్రమానేన చాంద్రమానేన ప్రభవాది ప్రభవాది షష్ఠి షష్ఠి సంవత్సరాణం సంవత్సరాణం మధ్యే మధ్యే శుభ నక్షత్ర శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభయోగ శుభకరణ శుభకరణ ఏవంగుణ ఏవంగున విశేషణ విశేషణ విశిష్టాయాం విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ వారి వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవలసినది. నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య అందరూ వారి యొక్క నామధేయము, వారి ధర్మపత్ని నామధేయం, వారి కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములని స్మరించుకోవలసినది. జన్మ నక్షత్రే జన్మరాశోజాతస్య అందరూ వారి జన్మ నక్షత్రములు జన్మరాశి స్మరించుకోవలసినది. అందరూ వారి వారి ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకొని బాగా ప్రార్థన చేసుకోవాల్సినది.
సహ కుటుంబానాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయు ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం అత్యంతం ధర్మ ధర్మ అర్థ అర్థ కామ్య కామ్య మోక్ష మోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ పురుషార్థ పురుషార్థ ఫలాప్త్యర్థం ఫలాప్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ శ్రీనివాస కరుణా కటాక్ష కరుణా కటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే సర్వకార్య సర్వకార్య అనుకూల సిద్ధ్యర్థం అనుకూల సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి శ్రీభూమి నీలా సమేత నీలా స్వామినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కళ్యాణోత్సవం శ్రీవైఖానస శ్రీవైకానస దివ్య ఆగమోక్త దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ శ్రీనివాస అర్పితమస్తు. అర్పితమస్తు. श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दरमोहनाङ्गम् श्रीभूमिकान्तमरविन्ददलायताक्षम् प्राणप्रियं परमकारुणकाम्बुराशिं ब्रह्मेशवन्द्यममृतं वरदं नमामि. अखिलविबुधवन्द्यं विश्वरूपं सुरेशमभयवरद हस्तं कञ्जजाक्षं रमेशं जलधरनिभकान्तिं श्रीधराभ्यां समेतं परमपुरुषमाद्यं वेङ्कटेशं नमामि. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಜಗದೇಕವಂದ್ಯನಾದಂತಹ ದೇವದೇವನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ ಈ ಭೂವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೋ ವಾಸುದೇವ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಶ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇನಾನಾಯಕನಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾಸುದೇವ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾದಂತಹ ದೇವದೇವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅವನ ದಿವ್ಯನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇ ಗೃಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀ ಮಹೀಯುಕ್ತಂ ಶಾಂತಂ ಶೇಷಂ ಖಗಾಧಿಪಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯಾಯುಧಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರಿಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರವೇ ಮಹತೆ ನಮೋಸ್ತು. ಏವಂ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂತ್ಯತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಿಮ್ಯ. ಓಂ ಭೂಃ ಅದ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ್ಯ ವಂಗನ ವಿಶೇಷ ನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಸುಪತಿತೋ ಅಸ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ
ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನೀಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಂ ವೈವಾಹಿಕಮೋತ್ಸವೇ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಮಾನಃ ಸದ್ಯೋಂಕುರಾರ್ಪಣ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧ ದೇವತಾರಾಧನ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಮಾನಃ ಮಂಟಪ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಲಾ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವೋಪಕರ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಅಭ್ಯುದಾರ್ಥಂಚ ಸುಪುಣ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಆದೋ ಕಲಶಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಓಂ ಧಾರಾ ಸುಸಪ್ತ ಸುಚಮಾನಶೇಷು ಸರಸ್ಸರಿತ್ಸ ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಪಿ ಗೃಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯೆ ಗುಣೋಂ ವಿದತ್ತಾಗುಂ ಸುಚರಗುಂ ಸುಸರ್ವ ಇದಮಾಪ ಶಿವಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ ಪೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪೂತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಪುಷ್ಪಾದಿಭಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಮಭ್ಯರ್ಚ ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾವನಂ ಸರ್ವಕರಣಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದ್ಭವಂ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಮೃತಂ ಯಚ್ಚ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಸುಭವಂ ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಚ ಗೌತಮಿ ಭಾಗೀರಥೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಪಂಚಗಂಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ಓಂ ಏತೆ ಶತಂ ವರುಣ ಯೇ ಸಹಸ್ರಂ ಯಜ್ಞ್ಯಃ ಪಾಶಾ ವಿತತಾಃ ಪುತ್ರಾ ತೇಭ್ಯೋ ನ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೇತೋತ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಮುಂಚಂತು ಮರುತ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ಓಂ ಕರಕೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಜಲೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥಜಲಮಾವಾಹಮಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕುಂಭೆ ಓಂ ಭೂಃ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಪ್ರಚೇತಸಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ರಕ್ತಾಂಬರ್ಧರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಯಾದಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯೈದಮಾಸನಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾರ್ಧಂ ಅಕ್ಷತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೇತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನವರದೋ ಭವತೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶಂಖಚಕ್ರಸಮನ್ವಿತಂ ಜಯಾಪತಿಂ ಶೃಂಗಕೇತುಂ ಸುಪುಷ್ಪರಥವಾಹನಂ ಪೂರ್ವಾಷಾಢೋದ್ಭವಂ ದೇವಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮರ್ಚಯೇತ್ ಓಂ ಆಗ್ನೇಯೋ ಯಸ್ಮಾದ್ಯಜಮಹೇ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವೇ ಸದಾ ತ್ವಂ ಮಹಿತೋ ನು ಶಂಭೋ ವೈರಾಜಂತೆ ಸುಹುತನ್ನಿದತ್ತಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಧೀಸೋ ವಿಬುಧಾನಾಮನಾದಿಃ ಯಾಮೇ ಸಸ್ತಾಂ ದನಿತಾಂ ದದಾತು ಪದ್ಮಾಕಾರಮಂಡಲೇ ಓಂ ಭೂಃ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಶಾಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ಹರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಅಮಿತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಿತ್ಯ ಅಣಪಾಯನಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತದ್ದಕ್ಷಿಣೆ ಸೂತ್ರವತೀಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವಾಮೇ ಜಯಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೂತ್ರವತಿ ಜಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ಸೂತ್ರವತಿ ಜಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾರ್ಧಂ ಅಕ್ಷತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೂತ್ರಪತಿ ಜಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೇತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದೋ ಭವತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಂ ವೈವಾಹಿಕಮೋತ್ಸವೇ ಕರ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಾರ್ಥಂ ಭವದ್ಭಿರನುಜ್ಞಾತಃ ಸುಪುಣ್ಯಹಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೆ ವಾಚ್ಯತಾಂ ಸುಪುಣ್ಯಹಂ ಕರೋಮಿ ಕುರುಷ್ವ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸುಪ್ರೋಕ್ಷಿತಮಸ್ತು ಅಸ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘೋರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಗೀತಯಃ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘೋರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಗೀತಯಃ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘೋರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಗೀತಯಃ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಅತೋ ದೇವಾ ಅವಂತು ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಪ್ತಧಾಮಭಿಃ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದತೆ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂ ಸುರೇ ತ್ರೀಣಿ ಪದಾ ವಿಚಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪ ಅದಾಭ್ಯಃ ತತೋ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇಜ್ಜುಸಖಾ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಕಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ದಿವೇ ವಚಕ್ಷುರಾ ತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪಣ್ಯವೋ ಜಾಗ್ರವಾಗುಂ ಸಸ್ಯಮಿಂಧತೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ ದ್ರವಿನೋದಾ ದ್ರವಿಣಸಸ್ತುರಸ್ಯ ದ್ರವಿನೋದಾಸ ನರಸ್ಯ ಪ್ರಿಂಶತೋ ದ್ರವಿನೋದಾ ವೀರವತೆ ವಿಷಣ್ಣೋ ದ್ರವಿನೋದಾ ರಾಸತೆ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ
सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात् सविता नः सुमतु सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामीत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः अदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं सर्वे देवाः प्रियन्तां पुण्याहमस्तु यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वै सूर्यभूतेति अत नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् तत्कार्ये सत्पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः सर्वलोकहितार्थं वैवाहमस्वे ओं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमस्य कर्मणे पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः सर्वलोकहितार्थं वैवाहिकमस्ये ओं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमस्य कर्मणे स्वस्ति अर्ध्यास्म हवेर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सवीराः त्रीणि त्रिणवे देवानामुर्धने त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रयेमि लोकाः अर्ध्यामेव येषु लोकेषु प्रतिष्ठति श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमस्य कर्मणि ओं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमस्य कर्मणे रुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोष्टमयो भवः तानवोर्ज ददातु हिरणा चक्षते यो अवश्यवतमोरसः तस्य भाजयते अणः विशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षजन्वदा आपोजनदाचनः ओं पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा पुरन्तु मा देवजनाः पुरन्तु मनबोध्य पुरन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीव्यतु अग्ने करत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य बह्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्ततमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तापरे यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिसवितस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देवमण्डभिः अग्ने दक्षे पुनाहि मा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येते अर्षभिः सम्भृतकं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिस्वना पावमानीर्यो अध्येते अर्षभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पैर्मदूदकं पावमानी स्वस्तगिनीः सुदुगाहे पयस्वतीः अर्षभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्धयन्तु नः देवेर्देवे समावृताः पावमाने स्वस्तगिनीः सुदुगाहे गुरुतश्च्युतः अर्षभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सतोद्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणस्समीच्या प्रम्भृणापि पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात् भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति।
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತಿ ದೇವಾ ಋತ್ವಿಜೋ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯಾಂ ದಿಸಮಾಸಾಃ ಪಿತರೋ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಛಾಂ ದಿಸುಗುಹ ಬಸವೋ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಉದೀಚ್ಛಾಂ ದಿಸ್ಯ ಪವೋಷತಯೋ ವನಸ್ಪತಯೋ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯಾಂ ದಿಸಿ ಯಜ್ಞಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಅತೋ ದರಾದರೇರ್ನಾಗೇಭ್ಯೋ ಮಾರ್ಜಯಂತಾಂ ಓಂ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಅಸ್ಮಾಸ್ತ್ವಾ ದೇಸೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ ಯತ್ವೇಮಹೇ ಪ್ರತಿತನ್ನೋ ಜುಷಸ್ವಸನ್ನಯೇ ದಿದ್ವಿಪದೇಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಶಗ್ಮಯ ಸಗಂ ಸದಾತೆ ಸಕ್ಷಿಮಹಿರನ್ಮಯ ಗಾತುಮತ್ಯಾ ಆವಹ ಕ್ಷೇಮ ಉತ ಯೋಗೇ ವರಣ್ಣೋ ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿವಿಸ್ತದಾನಃ ಅಮೀವಃ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ವಿಶ್ವಾರೂಪಾಣ್ಯಾವಿಶನ್ ಸಖಾ ಸುಸೇವಯೇ ದಿನಃ ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಪುನಃ ಪಾದ್ಯಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದಾ ಸ್ಥಾನಂ ಯದಾ ಸುಖಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ ಉತ್ಸವಾರ್ಧಂ ಕ್ಷೇಮಾರ್ಧಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ. ವಿಶ್ವಮಂಗಳದಾಯಕನ ಹಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವನ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿಲಕ್ಷಣನ ಸರ್ವವಿಶ್ವ ಪರಿಪಾಲಕ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರನ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವವನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ವರದನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವದೇವನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕಾದಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ಸುಖಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತಹವರು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಮಂಗಳಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಚಕರಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮನು ಅಧಿಪತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೋಮನೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಃಕಾರಕನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಷಧೀಪತಿಯಾದಂತಹ ಸೋಮನೇ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೋಮನ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಹಾರವು ದೊರಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ. ಈ ಧಾನ್ಯವೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯದ ಅಂತರ್ಗತಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತದಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೇನೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕಂಕಣ ಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶ ನಾಮಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಮೇಲೆ 4 ಅರಿಶಿಣದ ದಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು
ವಧೂವರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕಟ್ಟುವ ದಿವ್ಯ ಕಂಕಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸರಮಂದ ದೇವತಾರಾಧರಂ ಕೃಷ್ಯೆ ಓಂ ಇಮರ್ಪಯಂತಿ ಮನಯೋಹ ವೀರ್ಯೋ ಜೋ ಹಿ ಜಾನೃತಿಭುಧಾ ವಿರಾಜನ್ ತಮ್ಮಯಿ ದೋಷಾಯಸ್ಯ ನನಾಗ್ನೋ ವಿಪದಂತೋ ಶನ್ನೋ ನಿರತಾಂ ತಪಜೋಜಿ ಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂವರಗ್ರೇ ಅಮೃತಾಯ ಓಂ ಭೂಃ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಸಹಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಅನಂತಮಾವಾಹಮಿ ಶೇಷಸ್ಯೈದಮಾಸಂ ಶೇಷಾನ್ ಮಹಾಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾರ್ಧಂ ಅಕ್ಷತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸದಕ್ಷಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೇತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದೋ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇತಮಸ್ವಿನ ಭಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತಿರ್ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದದಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಪಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವ ಅವಂತೃಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ವಂ ಅಸಹ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರ ವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಧಾ ಮನುಚರಿಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರದ್ದತಾಜ್ಞಾತ ಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಯನಂತಾರಕ್ಷಮರಿಷ್ಠನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಪ್ರಹದ್ಯಸ್ಯೋನಾವ ಮಿವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋ ಮುಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಗಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಟ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಭಾದೆ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಈತನಾತುಮ ಮೂರ್ತೀತನನಂತರಾತುಮ ಈತನೆ ಪರಮಾತುಮ ಈತನೆ ಜ್ಞಾನಾತುಮ ಈತನೆ ಅನ್ಮಯಾದಿ ಮೂರುತಿ ಈತನೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಮೂರುತಿ ಕಾಣು ಈತನೆ ಅಂಗುಷ್ಟ ಪರಿಮಿತ ಮೊದಲಾದ ಈತನೆ ಹೃದಯಾಂಬುಜ ನಿವಾಸ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ವಿಜಯದಾಸರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುವಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಂಖಚಕ್ರಧರನಾದಂತಹ ದೇವನು ನಗೆಮುಖದರಸನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದೋ ಸಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾನವರಿಗೆ ವಧೂವರರಿಗೆ ಅವರವರು ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ವಿವಾಹವೆನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ, ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಪುರುಷನೆನಿಸಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎನಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶ್ರೀಭೂ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಲಹುವ ಭೂದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವೂ ಕೂಡ, ಈ ಮೂರೂ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಾನಿವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುವ ಅಭಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತ ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಸುಕೃತ. ಹೀಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಕೃತದ ಒಂದು ಫಲದಿಂದಲೇನೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದೋ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವರನಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಪಾದ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಆಚಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಜಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಗಾಗಿ ಪಾದ್ಯವನ್ನು, ಅವನ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು, ಮುಖ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಗಾಗಿ ಆಚಮನೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವರಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ವರವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದಗಳ ಸೇವೆ, ಅದರ ಸ್ಮರಣೆಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೋಗ, ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕರು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇದೋ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರದ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶಿಸೋಣ. ವಧುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ವರನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ವರದ ಹಸ್ತಕ್ಕಿದೋ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ದರ್ಶಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೂ ಕರಪಲ್ಲವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಎನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿತ್ಯ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದೋ ಕಂಕಣಬದ್ಧಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯರ ವಾಮಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಎಡಗೈಯಿಗೆ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಭಗವಂತ ಭೂವರಾಹನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭೂವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಗಿದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ವಸುಂಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವಸುಂಧರಾರಮಣನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ತಾವೂ ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೀಗೆ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ದರ್ಶಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ.
ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಹವ್ಯವಾಹನನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ಹವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಸರ್ವಲೋಕಿತಾರ್ಧಂ ವೈವಾಹಿಮೋತ್ಸವೇ ಆಗಾರ ಕರ್ಮ ಕೃಷಿ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನ ಶುದ್ಧೇ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗೇ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮಧ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನ ಅನಿದಾಶೇ ಸ್ತಂಡಿಲೆ ಭೂಮಿ ಯಜ್ಞಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಯಿ ದೇವತೆ ಪ್ರಾಚ್ಛಾಮುದಗ್ರಾನ್ ಮಯಿ ದೇವಾ ದ್ರವಿ ನಮಜಂತು ಮಯ್ಯಾ ಶಿರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೋತಿಃ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರ ವನಿಷಂತ ಪೂರ್ವ ಅರಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮತನೋ ಮಮ ಜ್ಞಾನಿ ಹವ್ಯಾ ಆಕೂತಿ ಸತ್ಯಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಯೇ ನೋಮಾನಿ ಆಂ ಕಥಮಚ್ಚ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅದ್ಯೋಚಿತಾಮಿ ದೇವಿ ಷಡುರ್ವೇ ಡುರ್ರಕೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಸಗತೀರಯುದ್ಧಂ ಮಾಹ ಆಸ್ಮಿ ಪ್ರಜಾಮಾತ ಸೋಮರಾಜನ್ ಅಗ್ನಿರ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿನುತನ್ ಪುರಸ್ತದ್ಭೋ ಗೋಪಾಃ ಪರಿಪಾಹಿನಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚೋ ಯಂತು ನಿಗತಃ ಪುನಸ್ತೆ ಮೈಷಾಂ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಬುಧವನೇಸ್ತು ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಿತಿ ಮಧ್ಯ ಪರ ಪೂರ್ವ ಯಮ ನಿವೃತ್ಯಗ್ನಿ ಸೋಮರ್ತ ಈಶಾನ ಖಂಡವಿತೃಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಂ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಮಿ ರೇಖಗಾತ್ರ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತಶ್ಚ ಜಂಬರ್ಗೋ ದೇವಸದಿಮಿ ಯೋಗ್ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತವೇದತರಿಂ ಕೃತ್ವಾ ವೃತ ಪ್ರತಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಉಪಾವರೋಹೇತೆ ಅಗ್ನಿನಿಧಾಯ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಆಯು ಪ್ರಜಮಸ್ಮಾಸೋದೀತಿಹನೋ ದುರೋನೆ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಣ ಪಾತ್ರೆ ಸದಲಾಕ್ಷತಾನಿ ದಾಯ ಅಗ್ನಾಯ ಹಿಂದರ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಅಗ್ನಾಯ ವಿತೆ ಗ್ರಾಣೋ ಹವ್ಯದಾತೆ ನಿಹೋತ ಸಸ್ತಿ ಬರೀಷೆ ಅದಿತೇಡ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವ ತಸ್ಸ ವಿದ್ರವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧಿಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ಥಾತ್ ವಿಸಮತಃ ಸುರುಚೋ ದೇನಾಭಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಯ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ ಸತಸ್ಯ ಯೋನಿ ಮಸತಸ್ಯ ವಹ ಓಂ ಭೂಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ವಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸ್ವಃ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇನ ಪಾದ್ಯಂ ಮಾರ್ಗ್ಯಂ ಆಚಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಣೋಪಹಾರಂ ಸದಕ್ಷಾಂತಾಮತಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಸೋಮೋ ದೀರ್ಘಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಸುಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾ ಧನ್ಯಂ ವಿತದ್ಗಂ ಸಭೇಯುಂ ಪಿತುಸ್ರವರಂ ಯೋ ದದಾತು ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂಃ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವರಿಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಶ್ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಸೋಮಸ್ಯದಮಾಸಂ ಸೋಮನ ಪಾದ್ಯಂ ಮಾರ್ಗ್ಯಂ ಆಚಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಣೋಪಹಾರಂ बोलते सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षग्नं देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रसिजमानत्वं सप्तर्षि नागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानतिः ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षग्नं देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रसिजमानत्वं सप्तर्षि नागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानतिः ओम प्रोक्ष कृष्णोऽस्य खरेष्ठो अग्ने त्वा स्वः वेदरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि तुर्भ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा सुधा देवेभ्याम् ऊर्ध्वपरिषद्भ्याम् ऊर्जा पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरम वेदे पूषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यं व्यञ्जनमसि विष्णोस्तु प्राच्य दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतवदे एच्चर्व्यञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापीनारायणमावाहमि श्रुतासे गुरुतासे ध्रुवासे तारुणासे वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रतिपात्रयोः ब्रह्मणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मण्णपपणेशमजमानवाचं यश्च प्रणयग्निदेवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रसिजमानत्वं सप्तर्षि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानतिः ओम सोमापः प्रणेशमजमानवाचं यच्छ प्रणयग्नं देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रसिजमानत्वं सप्तर्षि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानतिः ओम समप्रणत्वापो देवी प्रणयग्नं सकं साधयन्तुनः इदं मदन्तिर्गुतपृष्ठा उदाकु सहस्रपोषं यजमानतिः गोवन् सवनितो संविसन्तां पात्रान् देव यज्जाये संविसन्तान् पात्रान् देव यज्जाये ओम ब्राह्मणतीर्थेन ओम प्रजापतिमावाहयामि ओम इंद्रमावाहयामि ओम अग्निमावाहयामि ओम सोममावाहयामि ओम अग्निमावाहयामि ओम सोममावाहयामि ओम अग्नि सोममावाहयामि ओम प्रजापतिमावाहयामि ओम ब्रह्माणमावाहयामि ओम इंद्रमावाहयामि ओम वसूनामावाहयामि ओम मरुतमावाहयामि ओम रुद्राणामावाहयामि अपवस्पुर्ष्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि ओम बृहस्पतिमावाहयामि ओम मित्रमावाहयामि ओम वरुणमावाहयामि ओम आदित्यानामावाहयामि ओम अश्विनावाहयामि
ಓಂ ಪೂಷಣಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಕಕ್ಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಕಕ್ಷದೇವತ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಯಜ್ಞದೇವತ ವಿಶ್ವಾನ್ ದೇವಾ ನಾಮಾವಾಹಮಿ ಸರ್ವದೇವಾ ನಾಮಾವಾಹಮಿ ಆಜ್ಯಭಾಗೇ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಇಂದ್ರಾಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಅಗ್ನಿಯಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಸೋಮಾಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಅಗ್ನಿಯಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಸೋಮಾಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮಾಭ್ಯಾಗಂ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಇಂದ್ರಾಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ವಸುಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಮರುದ್ಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಅಪಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ವರುಣಾಯ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಆದಿತ್ಯೇಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಅಶ್ವೇಭ್ಯಾಂ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಕಕ್ಷಾಯ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಕಕ್ಷದೇವತ ಸೋಮ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಓಂ ಯಜ್ಞದೇವತ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಸರ್ವದೇವೇಭ್ಯೋ ಜುಷ್ಟನಿರೂಪಾಮಿ ಆಜ್ಯಂ ತೃಪ್ಯಶ್ರಯಾಮಿ ಚರಂ ತೃಪ್ಯಶ್ರಯಾಮಿ ಅಗ್ನೇರ್ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಸಮಿತಸೆ ಸ್ವಾಹ ಅಮೃತಮಸಿ ವಾರುಣಮಸಿ ಅಂತರಿತಮರಕ್ಷೋ ಅಂತರಿತಾರಾತೆ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟವೃಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾರಾತೆ ಸ್ವಾಹ ಚಿತ್ವಿಸ್ವ ಪುನಃ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರನ ಪವಿತ್ರನಮಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ರಸ್ವಿ ಸ್ವಾಹ ವಾಕ್ಸ್ವ ಪುನಃ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರನ ಪವಿತ್ರನಮಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ರಸ್ವಿ ಸ್ವಾಹ ದೇವಸ್ವ ಪುನಃ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರನ ಪವಿತ್ರನಮಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ರಸ್ವಿ ಸ್ವಾಹ ಗಾಯತ್ರ ಸಮದ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪುನಃ ಸಮಿತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೂಲಾಗ್ರಂ ಕೃತಂ ಸ್ಪರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಚ ಅಕ್ಷತಾಂ ಆಜ್ಯಾಂ ಚರುಭಿಃ ಮಾಮೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಠಿಕಾ ದೇನವಸ್ಸಂತು ಅಕ್ಷತಾಮಿ ಮಾಮೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಠಿಕಾ ಆಜ್ಯಾಮಿ ಮಾಮೆ ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರುತೆ ನಮಃ ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಯುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹುತಾವಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹೋಜಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಜರಾ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವ ಓಂ ಷಷ್ಠಿ ಸತಸಹಸ್ರಾಂತಮಕ್ಷಯಮರ್ಭುತಮಾನಯ ಯಂತೇತ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾತ ವೇದಸ ನೇದ್ಯ ಸ್ವರ್ಧಸ್ಯೇದ್ಧವತ್ಯ ಚಾಸ್ವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇನ ಅನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ವಾಯುವ್ಯಾದಾಗ್ನೇಯಾಂತಂ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸ್ವಾಹ ನೈಋತ್ಯಾದಿ ಸಾನಾಂತಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಅಗ್ನೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮ್ಭ್ಯಾಗಂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ವಸುಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಮರುದ್ಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ರುದ್ರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ವರುಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಆದಿತ್ಯೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಅಶ್ವೇಭ್ಯಾಗಂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಕಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಕಕ್ಷದೇವತ ಸೋಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಯಜ್ಞದೇವತ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಸರ್ವದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ದರ್ವಾ ಅಭಿಗಾರ್ಯ ಚರುಂ ಸಾವಿತ್ರೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪುನರಭಿಗಾರ್ಯ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಭುವ ಸ್ವಃ ಓಂ ಸುವ ಸ್ವಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಃ ಸ್ವಃ ಅದಿತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಃ ಹನುಮತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಃ ಸರಸ್ವತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಃ ದೇವದ ಪ್ರಾಸಾಭಿಃ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ಪತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಲೋಹಿತಾರ್ಥಂ ವೈಭವಮಸ್ಮೇ ಆಘಾರೆ ಸ್ವರಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಸದೋಷ ಪ್ರಾಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ವೈಷ್ಣವೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅದಿತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವ ಅತೋ ದೇವ ಅವಂತುನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಪ್ತಧಾಮಪಿ ಸ್ವಾಹ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನದತೆ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂ ಸುರೇ ಸ್ವಾಹ ತ್ರೀಣಿ ಪದ ವಿಚಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪ ಅದಾಭ್ಯ ತತೋ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯನ್ ಸ್ವಾಹ ವಿಷ್ಣೋ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಮಸೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇಜ್ಜುಸಖಾ ಸ್ವಾಹ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಕಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯಃ ದಿವೇವ ಚಕ್ಷುರತದಗ್ಗು ಸ್ವಾಹ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ ಜಾಗೃವಾಗಂ ಸಸ್ಯವಿಂದತೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ ಪರಂ ಪದಗ್ಗು ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭೂಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭುವಸ್ವಾಹ ವಗಂ ಸುವಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಸ್ವಾಹ ಅದಿತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ಅನುಮತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ಸರಸ್ವತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ದೇಶದ ಪ್ರಾಸಾವೇಃ ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಭಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
చూడదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగలు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. బిగ్గె కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు. బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా. భాషణే కుశమయే శముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమకిరం దిఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే కుకురుం ప్రసన్నం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అప్తేజో వాయువాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంత శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి అష్టదేవపురీ విరాజితే
ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಯಮ ನಿರುತಿ ವರುಣ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಈಶಾನಾಖ್ಯ ಅಷ್ಟಲೋಕಪಾಲಕ ಪರಿಪಾಲಿತೆ ಲೋಕಾಲೋಕಾಚಲವಲಗಿತೆ ಲವಣೇಕ್ಷುಸುರಾ ಸರ್ಪಿ ದತಿಕ್ಷೀರಾ ಶುದ್ಧೋದಕಾಖ್ಯ ಸಪ್ತಾರ್ನವ ಪರಿವೃತೆ ಜಂಬೂಪ್ಲಕ್ಷ ಕುಶಕ್ರೌಂಚ ಸಾಕಸಾಲ್ಮಲಿ ಪುಷ್ಕರಾಖ್ಯ ಸಪ್ತದ್ವೀಪದ್ವೀಪಿತೆ ಮಹೇಂದ್ರಮಲಯ ಸಖ್ಯ ಸುಕ್ತಿ ಮದ್ರುಕ್ಷವತ್ತಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪಾರ್ಯಾತ್ರಾಖ್ಯ ಸಪ್ತಾಕುಲಪರ್ವತ ವಿರಾಜಿತೆ ಭಾರತ ಕಿಂ ಪುರುಷ ಹರೀಲಾವೃತ ಭದ್ರಾ ಸ್ವಕೇತುಮಾಲಾ ಹಿರಣ್ಯಕರ್ಮಣ ಕುರುವರ್ಷಾಖ್ಯ ನವವರ್ಷಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಇಂದ್ರ ಕಸೇರುತಾಮ್ರ ಗಭಸ್ತಿ ಪುಣ್ಣಾಗ ಗಂಧರ್ವ ಸೌಮ್ಯ ವರುಣ ನವಖಂಡಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭರತಖಂಡೇ ಮಹಾಸರೋರುಹಾಕಾರ ಪಂಚಾಶತಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭೂಮಂಡಲೆ ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕರ್ಮಭೂಮೌ ಅವಂತಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸಮಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖಾಯಾಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ಗೌತಮ ಕಾವೇರ್ಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೆ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾಚಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ಭಗವದಾಲಯೇ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಕಲ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟುಃ ಪರಾರ್ಧದ್ವಯ ಜೀವಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ ಪುರುಹೂತ ನಾಮದೇಗೇಂದ್ರ ಸಮಯೇ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಪಂಚಮೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಚತುರ್ದಶ ಮನ್ವಂತರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಸಪ್ತಮೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ತತ್ರೇಕ ಸಪ್ತತಿ ಮಹಾಯುಗಾನಾಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ ಮಹಾಯುಗೇಶ್ವ ಅತೀತೇಷು ತದುಪರಿ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಮಹಾಯುಗೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಸಾಲಿವಾಹನ ಸಖೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೆ ಮಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಸು ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಚೇತಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಂತಂ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಕೌಮಾರ ವಾರ್ಧಕೇಶು ರಹಸಿ ಪ್ರಕಾಶೇ ಚ ಆವೃತ್ತ ಅನಾವೃತ್ತ ಮಹಾಪಾತಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯಾರ್ಧಂ ದಶಪೂರ್ವೇಷಾಂ ದಶಾಪರೇಷಾಂ ಮದ್ವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಮಾತೃವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಕುಂಭೇ ಪಾಕಲೋಹಿತಾಧಾಮ ತಪಸಂಘಾತಕಾಲ ಸೂತ್ರಾದಿ ವಿವಿಧೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಘೋರೇಭ್ಯೋ ನರಕೇಭ್ಯ ಉತ್ತೀರ್ಯ ತಿಲೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತಂ ಕುತರಾಸೇರ್ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾವಸಾನೆ ಏಕೇಕಿತಿಲ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವರಾಸ್ಯ ಅಪಕರ್ಷಣ ಸಂಹಿತ ಕಾಲೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲೋಕೆ ನಿವಾಸಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ತ್ರಿಗುಣೀಕೃತ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮ ಅತಿರಾತ್ರ ಅಪ್ತ್ಯೋರ್ಯಾಮ ಸಾಂತಪ ವಾಜಪೇಯ ಪೌಂಡರೀಕ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಶತಕ್ರತು ಪುಣ್ಯಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಸಮೋದ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯ ಲೋಕೇಶು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಮಿತಿ ಪದೈತಿ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪರತ್ವ ವಿಭವ ವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ನಿರೂಪಕ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋ ಮುನೀಂದ್ರ ಮತಾನುಸಾರಿಭಿರ್ ಭೃಗ್ವಾದಿಭಿರ್ ಮನ್ವಾದಿಭಿರ್ ದಿವ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತ ಗುರುಹ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕಲ ಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನಂ ಕಾರಯಿಷ್ಯೇ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರಸ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾರ್ಗ ಕೌಮೋದಕೀ ನಂದಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಯುತಧರ ವಿರಾಜಿತಸ್ಯ ಪದ್ಮಾಂಕಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದೋ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ಭಗವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗಿರಸ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರ್ಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚವಿಧ ವ್ಯೂಹ ವಿಭೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರತ್ವ ವಿಭವ ವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಪರವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ಪ್ರೇನ್ ಆಂಗಿರಸ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರ್ಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಖೀಯಮಾನಸ್ಯ
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯಕರ್ಮಣೋ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗಿರಸಬರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮನಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪ ಭಗವತಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗಿರಸಬರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯ ಶೋಭಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾವತಾರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭಾರ್ಗವಶ್ರವಣಾಪ್ನುವಾನೌರ್ವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೇ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀ ಬಹುಶ್ಯಮಲಾಂಗೀ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾಣ ಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಓಂ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಷಾ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೆ ಪ್ರಿಯತೋಹಂ ಪ್ರಿಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸರ್ವಭೂತ ಸಾಕ್ಷರಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತುಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಧರೆಯ ನಿತ್ತ ನೃಪನ ಬೆರಗು ಮಾಡಿದ ಪಾದ, ಕುರುಸಭೆಯನ್ನು ಹೇರುರುಳಿಸದ ಪಾದ, ದುರುಳ ಶಕಟನ್ನ ಮುರಿಯಲೊದೆದ ಪಾದ, ಮರುತನ ಕರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ ಸುಂದರ ಪಾದ, ಸುರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಶಿರದಿ ಹಾವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿ ನಡೆವ ಪಾದ, ರವರ್ಜಿತ ಪಾದ, ಕರಿವರದ ವಿಕ್ಷರ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಅರುಣವರ್ಣ ಪಾದ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸುಳಾದಿಯ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶ ಪಂಕಜ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ನಿಜರೇಖೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ಸೃಜಿತರಹಿತ ಪಾದವೆನ್ನುತ್ತ ವಿಜಯದಾಸರು ಹಾಡುತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರೆಯ ನಿತ್ತ ನೃಪನ ಬೆರಗು ಮಾಡಿದ ಪಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾ
ವಾಮನಾವತಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪುಟ್ಟ ವಟುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಬಲಿಯ ಗರ್ವಾಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವನ್ನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರು. ವಿಜಯದಾಸರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರೆಯ ನಿತ್ತನೃಪನ ಬೆರಗು ಮಾಡಿದ ಪಾದ, 3 ಅಡಿ ನೆಲವನ್ನು ಬೇಡಿ ಬಂದಂತಹ ವಾಮನನಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಬಲಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದದಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ರೂಪನಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ವಟು ವಾಮನನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಸಮಸ್ತ ಧರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಈ ಭುವಿಯನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ತಾನು ಆ ಪಾದದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆಯಂತೆ ಬಲಿರಾಜ. ಹೀಗೆ ಧರೆಯ ನಿತ್ತನೃಪನ ಬೆರಗು ಮಾಡಿದ ಪಾದ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಕುರಿತಿಲ್ಲಿ ದಾಸರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಬರೆದು ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರವನ್ನು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಮಗು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಲೋಕೇಶನಾದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಸಭೆಯನ್ನು ಹೇರುರುಳಿಸಿದ ಪಾದ, ಕುರುಸಭೆಯನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ಕುರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಆ ಕುರುಸಭೆಯನ್ನು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನೂರಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಟರಾದ ಕೌರವರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಳ ಶಕಟನ್ನ ಮುರಿಯಲೊದೆದ ಪಾದ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ದುರುಳ ಶಕಟವನ್ನು, ಒಂದು ಶಕಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸುರರನ್ನು ಪಾದಘಾತವೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಪಾದದ ತುದಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ತಾಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಕಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಸುರನನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಕೇವಲ ಪಾದದ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತಾಗಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಅಸುರನು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಆ ಶಕಟವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತಾಗಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಡೆದು ಸೆಳೆದು ಅದು ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವರ ಉದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ನಮಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾಗವತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವವರು ಹರಿದಾಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಹರಿದಾಸರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನೊಲಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗವತರ ಪಾದಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಭಾಗವತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವೂ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಸವುಟು ಗಂಜಿ ಕಾಣದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದು ವಂದಿಸುವರೆ ಮಹಾರಾಯ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಪರಿ ಉಂಟೇನೋ ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ವದಾ ನೆನೆಯುವವನಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ದೊರಕಿರತಕ್ಕದೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಸವುಟು ಗಂಜಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೇ ಸಂಪತ್ತೆನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನನನ್ನು, ಸಿರಿರಮಣನನ್ನು ನಾನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ ಒಲುಮೆ ನನಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವ ಕಾಮನೆ ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನನ್ನು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ತನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮರುತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೋ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಶ್ರಿಯ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂ ವಯೋ ಚರಿತೃಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ವಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ. ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾಂ ದ್ಯೋರ್ವರಿಣಾಮಂತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ ಮಹೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. కట్టరో పై పై దంపతుల
రతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికి నీ గక్కనను మంగళాష్టకములు చదువరో తక్కక జేగట వేసి తప్పకుండాను గక్కనను మంగళాష్టకములు చదువరో తక్కక జేగట వేసి తప్పకుండాను నిక్కి నిక్కి చూచేరదే నెరితెర తీయరో నిక్కి నిక్కి చూచేరదే నెరితెర తీయరో ఒక్కటైరి కొంగు ముళ్ళు వనరగవేయరో అదే శ్రీ వెంకటపతి నమోస్తు వయగ్స్య మపతయోరైనాగుస్వాహ ప్రజాపతిర్జగానింద్రాయ వృష్ణే ప్రయచ్చతు గృహ పుతనాజ్యేషు తస్మై సమన్మంతా సర్వా స ఉగ్రా సహ్యో భువస్వః చిత్తం చ స్వః చిత్తి చ స్వః ఆకూతం చ స్వః ఆకూతి చ స్వః విజ్ఞాతం చ స్వః విజ్ఞానం చ స్వః మనశ్చ స్వః సక్వరే చ స్వః రసచ్చ స్వః పూర్ణమాసచ్చ స్వః బృహచ్చ స్వః రథంతరం చ స్వః ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం సువస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అతిథేన్మమగ్గుస్తః అనుమతేన్మమగ్గుస్తః సరస్వతేన్మమగ్గుస్తః ప్రాసాదీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య దర్పతిః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతికలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచల నివాసినః శ్రీ భూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः సర్వలోకితార్థం వైవాహమస్య వే లాజహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాం లాజానమభిగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంపననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఓం ఇమాన్ లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంపననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఓం ఇమాన్ లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంపననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ భూస్వః భువస్వః ఓం సువస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అతిథేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవత ప్రాసావీః దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య దర్పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతకిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచలనివాసినః శ్రీ భూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः
सर्वलोकितार्धं वैवाहमत्सवे लाजहोमे सर्वदोषपराचित्तार्धं वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सविता प्रसुव ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नददेवतं समूढमस्य पागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य जुसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरततग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्तमेन्धते विष्णोर्यत्परं पदग्गु स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तः अनुमतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवसप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीशेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः सर्वलोकितार्थं वैवाहमस्य विकर्म साफल्यार्थम् उपरिष्ट अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसुव ॐ अग्नये स्वाहा अग्नेनाधाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा ॐ प्रजापते स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॐ सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमुष्मे स्वाहा ॐ अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा ॐ वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्नि तत्पुनरार्जातवेद विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्पुना युवं चक्षुराधत्तमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्ठेभ्यः स्वाहा वेषजं दुरुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं समिदसे तेजोसे तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तगो स्वाहा वेदिर्भुक्तगो स्वाहा द्योर्भुक्तगो स्वाहा पृथिवी भुक्तगो स्वाहा अग्निर्जीर्णगो स्वाहा वेदिर्जीर्णगो स्वाहा द्योर्जीर्णगो स्वाहा पृथिवी जीर्णगो स्वाहा पूर्णावधिकालमुहूर्तः ॐ सप्तते अग्नि समीद सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्त धाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तदात्वायजन्ते सप्त योनिरापयस्व अर्धदान विद्वान् अष्टभुजेन पूर्णमाहुतिजुहोमि स्वाहा आदिशेषम् इन्द्राजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो जोस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तः अनुमतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवताप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयास्वः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयास्वः सतसन्मे भूयास्वः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वायम् अतोदरादर्हि आपोष्ठामयो भवः पश्चिमतः प्रतिमपना दक्षिणतः प्रतिमपना उत्तरतः प्रतिमपना पश्चिमतो विष्णो सदमसे दक्षिणतो विष्णो सदमसे उत्तरतो विष्णो सदमसे प्राच्यां विष्णो सर्वान् कुर्चान् ग्रन्थीन् विसृज्य अपवस्पस्य अधिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ॐ आप्यायन्तामापौषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा सुध्यन्तां देवसदनं सुध्यन्तां देवसदनं भूतेस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्य सोमो नमः
ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಯದ್ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಆಪೋಷ್ಟಾಮಯೋ ಭವಸ್ಥಾನಭೂರ್ಜಿದ್ದಾತನಾಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷತೆ ಯೋ ಪಶ್ಯತಮೋರ್ಧಃ ತಸ್ಯ ಭಾಜೀತೇನ ಉಷತೀರ್ವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾವೋ ಯಸ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಆಪೋಜನದಾತನಃ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಯದ್ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಆಪೋಷ್ಟಾಮಯೋ ಭವಃ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಸತಾಯ ಸತಂ ಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಆಪೋಷ್ಟಿತಾತ್ಮ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಓಂ ಓಂ ಚ ಮೇ ಸ್ವರಚ್ಛ ಮೇ ಯಜ್ಞೋ ಪಚತೆ ನಮಶ್ಚ ಯತ್ತೇ ನ್ಯೂನಂ ತಸ್ಮೇ ತೇ ನಮಃ ಬಾಲಕೃತಂ ವಾ ಚರಿತಂ ವಾ ಸತ್ಯಹೀನಂ ವಾ ಪುಷ್ಪಹೀನಂ ವಾ ವಶರದ್ಧಾರಮುಪಾಗ್ನೇ ಜಾತವೇಸೆ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಓಂ ನಮಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯಂ ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾಂ ಯಥಾಸುಖಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಜ್ಯಶೇಷಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೇತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದೋ ಭವತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲೇಶನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಜಹೋಮವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀಭೂ ಸಹಿತನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಯಜ್ಞದ ಅಂತರ್ಗತನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಕಳಾದಂತಹ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನರಸಿಂಹನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಯ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೋ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ವರಪ್ರದನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ಆಂಡಾಳ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವಳಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೊಂದು ಗೋಪಿಕೆಯೆಂದೇ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿಕಾ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಂತೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಂತೆ ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿರುಪ್ಪಾವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡಾಳಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನ. ವಧೂವರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದೋಷದೂರನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಮಸ್ತ ದೋಷದೂರನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಗದೇಕ ವಂದ್ಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ
ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭೂದೇವಿಯೂ ಸಹ ವರಾಹರೂಪಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೆಂಕಟನಿಗಿದೋ ತನ್ನ ಹಾರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶಿಸುವವರಾಗೋಣ. ಅದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡುಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿರುದು